Hello everyone, this one is lecture number 3 from topic Green Chemistry and Nanochemistry. In this topic, we are already studied 12 principles of green chemistry, then role of green chemistry, importance of green chemistry. Okay, so in first two lectures, we are already completed green chemistry. Now, in this lecture, we are going to start a new concept that is nanochemistry. So basically, this word it is made up of two concepts. This word is made up of two words, that is nano and chemistry. Okay, so nano means a very small particle, a very tiny particle, and chemistry, you know chemistry. Okay, so this one is a new concept, that is nanochemistry. This nanochemistry it having a wide number of application, and nowadays number of research papers or number of research projects are going on these concepts. So first, introduction to nanochemistry. So basically, now see what is meant by nanochemistry. So nano means it is a very small particle. Am I right? Nano, yes. So nano means a very small particle. Very small particle. आपण त्याचे dimensions पण पाहणार आहे पहा. A very small particle, and you know chemistry. So chemistry of a very small particle, it is a nanochemistry. याला आपण काय म्हणतो पहा? It is a nanochemistry. Now, nanochemistry it is an emerging sub-discipline of the chemical and material science. केमिकल सायन्स मध्ये आणि मटेरियल सायन्स मध्ये जो काही रिसर्च सध्या सुरू आहे त्यामधलं इमर्जिंग बूम फील्ड कोणता असेल तर ते कोणतं आहे नॅनो केमिस्ट्री. बिकॉज नॅनो केमिस्ट्री हॅव्हिंग अ वाईड नंबर ऑफ ऍप्लिकेशन्स. आपण पुढच्या काही वेळामध्ये आपण पुढच्या या लेक्चरच्या पार्टमध्ये आपण त्याचे ऍप्लिकेशन्स पण डिस्कस करणार आहे. सो नॅनो केमिस्ट्री is an emerging sub-discipline of the chemical and material sciences that deals with the development of new methods for fabricating nanoscale materials. These materials have been investigated in many different applications, including uses in electronic devices, nano devices, electronic systems, composite materials, biotechnology, then in medicinal field, and even in textile industry also. Okay, so this chapter, this concept, its aim to provide a technical review of the utilization of electrospun nanofibers and nanofiber structures and their major steps in developing micro to nanoscale electronic devices and systems, as well as updating new trends and materials in this field. ओके, सो बेसिकली पहा, नॅनो केमिस्ट्रीचे जे काही नंबर ऑफ ऍप्लिकेशन्स आहे, या नंबर ऑफ ऍप्लिकेशन, नंबर ऑफ युजेसचे आपण काय करणार, इथं इंट्रोडक्शन पाहणार आहे, त्यांची आपण ओळख करून घेणार. आता पहा, इन डे टू डे लाईफ आपण कोणते कोणते असे ऑब्जेक्ट्स यूज करतो, कोणते कोणते मटेरियल यूज करतो की ज्यामध्ये नॅनो केमिस्ट्री, नॅनो पार्टिकल्स यूज केलेले असतात किंवा त्यांची मदत घेतलेली असते. ओके, सो फर्स्ट पहा, क्लोथ्स, देन सनग्लासेस, बरोबर आहे, देन कम्प्युटर, हार्ड ड्राईव्ह, इवन क्लिनिंग प्रोडक्ट्स. Nanotechnology plays a big part in the manufacture of above materials. Then we have been using lasers in DVD, CD players. Okay, then number of such materials are made up of nanoparticles. Now, nanoparticles, nano means what is meant by nano, हे पण आपण स्टडी करणार आहे. बिफोर दॅट आपण काही ऍप्लिकेशन्स पाहूया पहा. येस, फॉर एक्झाम्पल, नाउ दिस वन इज द शूज. हा पहा, शूज आहे, वॉटरप्रूफ शूज आहे. हा जो शूज आहे, हा शूज कसा आहे, हा वॉटरप्रूफ शूज आहे, अँड इट इज मेड अप ऑफ नॅनो पार्टिकल्स. नॅनो सायन्स, नॅनो केमिस्ट्री, हे नॅनो केमिस्ट्रीचं ऍप्लिकेशन आहे. देन वॉटरप्रूफ क्लोथ, हे पहा, वॉटरप्रूफ क्लोथ आहे, कापड आहे, बरोबर आहे, की जे वेट होत नाही, ओलं होत नाही. ओके, then next one more application again. Now see, this one is also waterproof cloth. पहा, तुम्ही डिफरन्स कम्पेअर करा. येस, डिफरन्स लक्षात येतो का पहा, दोघांच्या क्लोथ्स वरती, हे जे 2 पर्सन्स आहेत, दोघांच्या क्लोथ्स वरती हा कलर अप्लाय केला गेला. एम आय राईट? तुम्ही डिफरन्स पाहताय. ओके, सो दिस वन इज दिस पर्सन वेअरिंग अ dress material which is made up of nano chemistry, nano particles. Okay,
So this one is the benefit of nanoparticle. Again, yes, sunscreen. Okay, this one is also application. Okay, now see some more applications. Then in medicine field, in diagnosis, in drug delivery, tissue engineering, in environment, catalysis, filtration, for energy production, in computer devices, in aerospace, in refineries, vehicle manufacturing, food packaging, then in optics, in textile, and in cosmetic field. In these fields, nanochemistry is used. So therefore, nanochemistry having a wide number of applications, and nowadays this one is the booming industry, booming field in research also and in industry level also. इंडस्ट्री लेवलमध्ये पण याचे नंबर ऑफ ऍप्लिकेशन्स आहेत आणि रिसर्चमध्ये पण नंबर ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत त्याच्यामध्ये. कारण आता सध्या हा नॅनो केमिस्ट्री हा जो कन्सेप्ट आहे हा बूम करतोय. ओके, नाउ सी बेसिकली फर्स्ट व्हॉट इज मीन बाय नॅनो. बरोबर आहे. आता इथं आपण जे काही मटेरियल्स ऑब्झर्व करतो, जे काही मॅनमेड मटेरियल्स आहेत, बरोबर आहे, आणि मग यांची साईज आपण कम्पेअर करतो, तेव्हा पार्टिकल साईज कम्पेअर करत असताना आपण दोन प्रकारे पार्टिकल साईज कम्पेअर करतो पहा. येस, फर्स्ट वन इज द पार्टिकल विच कॅन बी ऑब्झर्व्ड बाय अवर नेकेड आय, that is a macroscopic, and particle which cannot be observed by our open eye but can be observed through microscope, it is a microscopic. Okay, so पहा इथं जेव्हा आपण पार्टिकल्स कम्पेअर करतोय, त्यांची साईज कम्पेअर करतोय, तेव्हा इथं आपण कशा प्रकारे कम्पेअर करतो पहा. macroscopic particles which can be observed by naked eye. बरोबर आहे. नेकेड आय म्हणजे काय? उघड्या डोळ्यांनी आपण आपल्या डोळ्यांनी पण ते ऑब्झर्व करू शकतो पार्टिकल्स. दीज आर मॅक्रोस्कोपिक. अँड अनदर इट इज अ मायक्रोस्कोपिक. मायक्रोस्कोपिक मीन्स विच कॅन बी ऑब्झर्व्ड बाय microscope. These are microscopic. ओके, आणि मग मायक्रोस्कोप मधून पण ऑब्झर्व होत नाहीत अशा पार्टिकल्स असतात पहा, व्हेरी स्मॉल पार्टिकल्स विच कॅन नॉट बी ऑब्झर्व थ्रू मायक्रोस्कोप, अँड दीज आर नॅनो पार्टिकल्स. आणि त्या पार्टिकल्सला आपण काय म्हणतोय? नॅनो पार्टिकल्स. ओके, नाउ सी आता हे जे नॅनो पार्टिकल्स आहेत, हे साईज जर आपण कम्पेअर करायची म्हटलं तर पहा, नॅनो साईज, बरोबर आहे, म्हणजे एक्झॅक्टली काय? फॉर एक्झाम्पल, त्यासाठी आपण एक एक्झाम्पल कन्सिडर करूया. अ ह्युमन हेअर. बरोबर आहे. आपण समजा एक ह्युमन हेअर इथं कन्सिडर करतोय पहा. दिस वन इज द ह्युमन हेअर. हा ह्युमन हेअर आहे. ओके, आणि हा याचा क्रॉस सेक्शन घेतला पहा, क्रॉस सेक्शन. हा याचा काय केला? क्रॉस सेक्शन घेतला. आता याचा क्रॉस सेक्शन जेव्हा इथं आपण घेतोय, बरोबर, आणि या क्रॉस सेक्शनचे जेव्हा आपण 100 स्लाइस, बरोबर आहे, इथं आपण काय करतोय, याचे 100 स्लाइस मध्ये कन्व्हर्जन करतोय, आणि या 100 स्लाइस मध्ये कन्व्हर्जन केल्यानंतर त्यातली सिंगल स्लाइस पहा मी इथे घेतली, सिंगल स्लाइस, या 100 स्लाइस मधली सिंगल स्लाइस. ओके, आणि आता इथं जी सिंगल स्लाइस आहे, येस, लक्ष देते का पहा, इथं जी सिंगल स्लाइस आपण घेतली होती, ओके, आता या सिंगल स्लाइसचे पुन्हा मी काय करतोय, 1000 स्लाइस मध्ये कन्व्हर्जन करतोय. येस, इंटू हाऊ मच? इंटू 1000 स्लाइसेस. आणि मग या 1000 स्लाइसेस केल्यानंतर यातून जेव्हा सिंगल स्लाइस आपण बाहेर घेतोय, सिंगल स्लाइस, ओके, आणि याचं जे डायमेन्शन असणार आहे, हे डायमेन्शन किती आहे? इट इज अ 1 नॅनोमीटर. इट इज अ 1 नॅनोमीटर. म्हणजे पहा, 1 नॅनोमीटर हे जे काही डायमेन्शन आहे, हे आपण इमॅजिनच करू शकत नाही, आपल्या इमॅजिनेशनच्या पलीकडे आहे. व्हेरी 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 स्मॉल. वन्स अगेन, पुन्हा एक वेळा पहा, ह्युमन हेअरचा फॉर एक्झाम्पल हे ह्युमन हेअर आहे, बरोबर की नाही, आणि या ह्युमन हेअरचा क्रॉस सेक्शन इथे मी घेतला. ओके, या क्रॉस सेक्शनचे
100 स्लाइस मध्ये कन्व्हर्जन केल्यानंतर त्या 100 स्लाइस मधली सिंगल स्लाइस आपण इथे घेतली. एम आय राईट? आता या सिंगल स्लाइसचं कन्व्हर्जन पुन्हा त्याच्यात 1000 स्लाइस काढले, 1000 स्लाइस, आणि या 1000 स्लाइस मधील सिंगल स्लाइस दॅट इज अ 1 नॅनोमीटर. सो इट इज अ व्हेरी स्मॉल. इट इज अ व्हेरी स्मॉल. सो बेसिकली पहा काय प्रकार आहे इथं. 1 नॅनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर. 1 नॅनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर. आता हे आणखी आपण थोडंसं डीपमध्ये स्टडी करणार आहे पहा. नॅनो पार्टिकल्स अँड देअर डायमेन्शन्स. ओके. सो फॉर एक्झाम्पल पहा, आता इथं हे नॅनोमीटर स्केल आहे पहा. दिस वन इज द नॅनोमीटर स्केल. ओके. वॉटर मॉलिक्यूल जो आहे, वॉटर मॉलिक्यूल, ओके, त्याचं डायमेन्शन पहा 0.1 नॅनोमीटर. येस. देन ग्लुकोज मॉलिक्यूल. येस, तुम्हाला माहिती आहे बा वॉटरचा फॉर्म्युला काय असतो? H2O. ग्लुकोजचा फॉर्म्युला काय असतो? येस, ग्लुकोज हॅव्हिंग मॉलिक्युलर फॉर्म्युला C6H12O6. सो ग्लुकोज इज बल्की, लार्ज ॲज कम्पेअर टू वॉटर. डायमेन्शन्स पहा, इट इज अ 1 नॅनोमीटर. देन अँटीबॉडी, ज्या आपल्या बॉडीमध्ये आपण अँटीबॉडी डेव्हलप झाल्या असं म्हणतो, अँटीबॉडीज, त्यांचं डायमेन्शन काय पहा, 10 नॅनोमीटर. ओके. देन व्हायरसचं पहा डायमेन्शन 100 नॅनोमीटर. देन बॅक्टेरियाचं डायमेन्शन्स पहा 1000 नॅनोमीटर. ओके. देन कॅन्सर सेल्स 10,000 नॅनोमीटर. ओके. 10,000 नॅनोमीटर टू 1 लाख नॅनोमीटर याच्या इन बिटवीन त्याची रेंज आहे पहा. ओके. देन फायनली अ टेनिस बॉल पहा, डायमेन्शन्स पहा, डायमेन्शन्स. बरोबर. आता आपल्या डोळ्यांना ऑब्झर्व होणार, आता ह्या कसा आहे, मॅक्रोस्कोपिक आहे. इट इज अ मॅक्रोस्कोपिक. इट इज अ मॅक्रोस्कोपिक. आणि नॅनो पार्टिकल्स म्हणजे कोणते असतात नॅनो पार्टिकल्स? विच कॅनॉट बी ऑब्झर्व थ्रू अ पॉवरफुल मायक्रोस्कोप ऑल्सो. जे पॉवरफुल मायक्रोस्कोप मधून पण आपण ऑब्झर्व करू शकत नाही, दीज आर नॅनो पार्टिकल्स. ओके. आता हे नॅनो, मायक्रो म्हणजे एक्झॅक्टली कन्व्हर्जन्स कसं असतं पहा. आता हे गिगा आणि हे किलोमीटर वगैरे, हे डेसिमीटर इथं नकोच आहे आपल्याला. ठीक आहे. इथपासून पुढचे पाहूया पहा. येस पहा, डेसिमीटर, 1 डेसिमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻1 मीटर. देन सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर. मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻3 मीटर. मायक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻�6 मीटर. नॅनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर. and picometer is equal to 10⁻12 meter. Okay, so these are the conversion factors. हे conversion factors आहेत. नाव आता इथं जे काही डायमेन्शन कन्व्हर्जन्स वगैरे प्रोव्हाइड केलेले आहेत हे तुम्ही पाहून घेऊ शकता. हे तुमच्या ऑलरेडी टेक्स्टबुकमध्ये प्रोव्हाइड केलेलं आहे. हे कशा प्रकारे कन्वर्ट करायचं, कोणत्या पार्टिकलची साईज काय आहे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हे इथं प्रोव्हाइड केलेलं आहे. इट इज अ इन्फॉर्मेटिव्ह. हे इन्फॉर्मेटिव्ह आहे. ओके. नाव आता इथं आपण नॅनो टेक्नॉलॉजी किंवा नॅनो केमिस्ट्री याची जेव्हा आपण डेफिनेशन पाहणार आहे किंवा इंट्रोडक्शन पाहणार आहे. सो फर्स्ट, व्हॉट इज नॅनो सायन्स. आपण आता नॅनो म्हणजे काय ते पाहिलं पहा. व्हॉट इज नॅनो सायन्स. सो नॅनो सायन्स इज द स्टडी ऑफ फेनामेना ऑफ मॅनिप्युलेशन ऑफ मटेरियल्स ॲट ॲटॉमिक, मॉलिक्युलर अँड मॅक्रोमॉलिक्युलर स्केल्स where properties differ significantly from those at a larger scale. ओके. आता मी थोडंसं एक्सप्लेन करतो पहा. आपण पार्टिकल्स आपण कसे क्लासिफाय करतोय. बरोबर. जे पार्टिकल्स आपण ऑब्झर्व करू शकतो दीज आर मॅक्रो. बरोबर आहे. देन जे आपण मायक्रोस्कोप मधून पाहणार आहे दीज आर मायक्रो. ओके. आणि जे मायक्रोस्कोप मधून पण आपल्याला ऑब्झर्व होऊ शकत नाही दीज आर नॅनो. सो नॅनो पार्टिकल्स, ओके, मायक्रो पार्टिकल्स अँड मॅक्रो पार्टिकल्स. ओके. सो मॅक्रो म्हणजे काय पहा. मॅक्रो मीन्स विच कॅन बी ऑब्झर्वड बाय नेकेड आय. विच कॅन बी ऑब्झर्वड बाय नेकेड आय. मायक्रो मीन्स विच कॅन बी ऑब्झर्वड थ्रू मायक्रोस्कोप. Am I right? And nanoparticles means which cannot be observed through even powerful microscope.
की जे पॉवरफुल मायक्रोस्कोप मधून पण ऑब्झर्व करता येत नाहीत. व्हेरी व्हेरी स्मॉल, व्हेरी व्हेरी स्मॉल. ओके. आता पहा, आपण एखादा बल्कमध्ये एखादा मॉलिक्यूल पाहिला किंवा बल्कमध्ये एखादं मटेरियल पाहिलं, बल्क. ओके. सो फॉर एक्झाम्पल एनी बल्क मटेरियल आहे, सपोज इथे एक बल्क मटेरियल आहे, बल्क मटेरियल, आणि या बल्क मटेरियलचे मायक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स या बल्क मटेरियलचे. ओके. दे बोथ हॅव्हिंग सेम प्रॉपर्टीज. म्हणजे एखादं बल्क मटेरियल आहे आणि त्या बल्क मटेरियलचं मायक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जर असतील तर दोघांच्या प्रॉपर्टीज कशा असतात, सेम असतात. मी काय म्हणतोय पहा, एनी बल्क मटेरियल अँड इट्स मायक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स दे हॅव्हिंग अ सिमिलर प्रॉपर्टीज. त्यांच्या प्रॉपर्टीज कशा असतात, सेम असतात. बट तुम्ही याच बल्क मटेरियलचे जर नॅनो पार्टिकल्स कन्सिडर केले, नॅनो पार्टिकल्स की जे कशा असतात, व्हेरी स्मॉल. नॅनो पार्टिकल्स दे शो डिफरंट प्रॉपर्टीज. नॅनो पार्टिकल्स दे मे बी शो और दे शो डिफरंट प्रॉपर्टीज दॅन मायक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स अँड बल्क पार्टिकल्स. हे जे नॅनो पार्टिकल्स आहेत, बरोबर की नाही, जरी समजा त्याच सबस्टन्सचे असतील, ओके, जो असा सबस्टन्स आहे की त्या सबस्टन्सचे मॅक्रो, मायक्रो आणि नॅनो पार्टिकल्स आपण कम्पेअर करतोय, तर यामध्ये मॅक्रो आणि मायक्रो पार्टिकलच्या प्रॉपर्टीज कशा असतात, सेम असतात. बट नॅनो पार्टिकल्स दे शो डिफरंट प्रॉपर्टीज, दे शो डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक. ओके. सो नॅनो सायन्स इज द स्टडी ऑफ phenomena of manipulation of materials at atomic, molecular and macromolecular scale where the properties differ. पहा मी काय म्हटलं, प्रॉपर्टीज डिफरंट असतात. नॅनो पार्टिकलच्या प्रॉपर्टीज बल्क प्रॉपर्टीज पेक्षा कशा असतात, डिफरंट. सो प्रॉपर्टीज डिफर सिग्निफिकंटली फ्रॉम दोज ॲट अ लार्जर स्केल. लार्ज स्केल मटेरियल पेक्षा नॅनो पार्टिकलच्या प्रॉपर्टीज कशा असतात, डिफरंट असतात. ओके. नाव आता आपण हे नॅनो म्हणजे काय ते आपण एक्झॅक्टली स्टडी केलं होतं. नॅनो मीन्स व्हेरी स्मॉल, बरोबर आहे की नाही. नाव हाऊ डू वी डिफाईन नॅनो टेक्नॉलॉजी. आता हे नॅनो टेक्नॉलॉजी आपण कशा प्रकारे डिफाईन करू शकतो. सो नॅनो टेक्नॉलॉजी इज द डिझाईन, कॅरेक्टरायझेशन, प्रोडक्शन and application of structures, device and system by controlling shape and size at a nanometer scale. So basically, what is nanotechnology? How we can define nanotechnology? So nanotechnology is the design, characterization, production and application of structures, device and system by controlling shape and size at a nanometer scale. So this one is the nanotechnology. Now why nano? आता नॅनो हा वर्ड का यूज केला गेला पहा, आपण डिस्कस केलं पहा. नॅनो मीन्स अ व्हेरी स्मॉल. सो नॅनो इज अ ग्रीक वर्ड, बेसिकली इट इज अ ग्रीक वर्ड. ओके. सो नॅनो मीन्स डॉर्फ. डॉर्फ मीन्स अ व्हेरी स्मॉल, इवन स्मॉलर दॅन डॉर्फ. ओके. आणि नॅनोमीटर स्केल म्हणजे ऍक्च्युली काय, कोणतं स्केल आहे नॅनोमीटर स्केल? फ्रॉम 1 नॅनोमीटर टू 100 नॅनोमीटर. Okay, from 1 nanometer to 100 nanometer. So 1 nanometer is 1 billionth of the meter. 1 billionth of the meter. 1 billionth म्हणजे काय, 1 upon 10 raised to 9th म्हणजेच काय, so 10 raised to minus 9. Billionth, billion means 10 raised to 9. Billion म्हणजे काय, 10 raised to 9. So the material we see around us are in bulk materials that possesses macroscopic physical properties. आता पहा, आपल्या सराउंडिंग मध्ये जे बल्क मटेरियल आहे, हे बल्क मटेरियल काय करतं, मॅक्रोस्कोपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करतं. म्हणजे मॅक्रोस्कोपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज म्हणजे काय, की ज्या आपण उघड्या डोळ्यांनी पाहू शकतो. ओके. सो ग्रेन ऑफ अ सँड इज अ मायक्रॉन साईज. समजा सँडचा एखादा खूप स्मॉल पार्टिकल्स आहे, तर तो कोणत्या साईजचा असतो, मायक्रॉन साईजचा असतो. ओके. अगेन इट इज ऑल्सो शो सेम प्रॉपर्टी दॅट ऑफ द बल्क. म्हणजे पहा, मायक्रॉन पर्यंत, आपण जस्ट लास्ट स्लाइड मध्ये आपण डिस्कस केलं, मायक्रॉन पर्यंत ते पार्टिकल्स बल्क प्रॉपर्टीज शो करतात. बल्क प्रॉपर्टीज बल्क मटेरियलच्या कॅरेक्टरिस्टिक शो करतात किंवा प्रॉपर्टी शो करतात. म्हणजे अप टू कुठपर्यंत पहा, अप टू 10⁻⁻⁶ मीटर पर्यंत
बल्क आणि मायक्रॉन साईज्ड जे पार्टिकल्स आहेत त्यांच्या प्रॉपर्टी कशा असतात, सेम असतात. बट 10⁻⁶ पेक्षा आणखी स्मॉल असेल तर आपण त्याला काय म्हणतोय, इट इज अ नॅनो पार्टिकल. त्याची रेंज काय आहे, 1 to 100 नॅनोमीटर. बरोबर का. दे शो डिफरंट प्रॉपर्टी. हा, but a material synthesized as a nano scale 1 nanometer to 100 nanometer, they possesses unique optical, structural, thermal, catalytic, magnetic and electrical properties. यांच्या प्रॉपर्टीज मात्र युनिक असतात, डिफरंट असतात. These properties change as a function of size and very different from bulk material. त्यांचं फंक्शन्स हे बल्क प्रॉपर्टीज पेक्षा, बल्क मटेरियल पेक्षा कशा असतात, डिफरंट असतात. ओके, सो दिस वन इज द नॅनो. देन व्हॉट इज अ नॅनो मटेरियल? सो नॅनो मटेरियल इज अ मटेरियल हॅव्हिंग स्ट्रक्चरल कंपोनंट्स विथ ॲटलिस्ट वन डायमेन्शन. आता हे 1 डायमेन्शन किंवा 2 डायमेन्शन किंवा 3 डायमेन्शन म्हणजे काय, हे नेक्स्ट स्लाइडमध्ये आपण पाहणार आहे. सो विथ ॲटलिस्ट 1 डायमेन्शन in the nanometer scale, that is 1 to 100 nanometer. ओके, जर 1 डायमेन्शन मध्ये ऍटलिस्ट डायमेन्शन काय असलं पाहिजे, 1 to 100 नॅनोमीटर असलं पाहिजे. सो नॅनो मटेरियल्स आर लार्जर दॅन अ सिंगल ॲटम. तुम्ही सिंगल ॲटम कम्पेअर केला तर सिंगल ॲटम पेक्षा कशा आहेत, लार्जर आहेत. सो नॅनो मटेरियल्स आर लार्जर दॅन सिंगल ॲटम्स बट स्मॉलर दॅन बॅक्टेरिया अँड सेल्स. म्हणजे पहा, आपण इथं साईज जर कम्पेअर करायला गेलो, येस, साईज कम्पेअर करायला गेलो तर पहा, ॲटम कसा आहे, स्मॉल आहे. ॲटम पेक्षा लार्ज काय आहे, नॅनो पार्टिकल आहे, नॅनो पार्टिकल. आणि नॅनो पार्टिकल पेक्षा लार्ज कोणता पार्टिकल आहे, येस, बॅक्टेरिया अँड सेल्स. येतं लक्षामध्ये. सो दिस वन इज अबाउट नॅनो मटेरियल. सो these नॅनो पार्टिकल्स दे मे बी, ते कोणत्या कोणत्या फॉर्म मध्ये असू शकतात पहा. दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ नॅनो वायर्स, इन द फॉर्म ऑफ नॅनो ट्यूब्स, अकॉर्डिंग टू डायमेन्शन्स. फॉर एक्झाम्पल पहा, नेक्स्ट स्लाइड वरती आपण हे पाहूया. पहा, दीज आर नॅनो ट्यूब्स, या नॅनो ट्यूब्स आहेत, नॅनो ट्यूब्स. ओके, सो दिस वन इज द नॅनो ट्यूब. देन दिस वन इज द नॅनो शीट, ही नॅनो शीट आहे. ओके, सो they are in the form of nano tubes, nano wires, etc., etc. So nano structural material may be large organic molecules or inorganic cluster compounds and metallic or semiconductor particles. आता पहा, फॉर एक्झाम्पल आपण ग्राफाइटचे शीट पाहतो, कार्बन नॅनो ट्यूब्स, ग्राफाइट शीट्स. सो दीज आर ऑल्सो नॅनो कंपाऊंड्स, नॅनो पार्टिकल कंपाऊंड्स. ओके, नाउ आता हे नॅनो पार्टिकल्स आहेत ना, त्यांचं आपण क्लासिफिकेशन करणार आहे. क्लासिफिकेशन ऑफ नॅनो मटेरियल्स, ओके, इन टू 0 डायमेन्शनल, 1 डायमेन्शनल, 2 डायमेन्शनल अँड 3 डायमेन्शनल. आता पहा, फर्स्ट कोणता आहे, क्लासिफिकेशन इन टू 0 डायमेन्शनल नॅनो पार्टिकल. आता 0 डायमेन्शनल म्हणजे काय असणार आहे, ओनली डॉट, ओनली डॉट. पहा, क्वांटम डॉट्स, फॉर एक्झाम्पल फुलेरिन, फॉर एक्झाम्पल गोल्ड नॅनो पार्टिकल, एखादा ॲटम आहे नॅनो पार्टिकल, ओनली डॉट, इट इज इन 0 डायमेन्शन, ओनली डॉट. ओके, सो 0 डायमेन्शन म्हणजे काय कन्सिडर केले पहा, 0 डायमेन्शनल नॅनो स्ट्रक्चर्स, नॅनो पार्टिकल. सो 0 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर इज वन इन विच all 3 dimensions are in the nanoscale. all 3 dimensions. आता ऍक्च्युली डायमेन्शन्स कशा असतात पहा, आपण जेव्हा कम्पेअर करतो, हे पहा, फॉर एक्झाम्पल these are 3 axes, these are 3 axes. For example, this one is x, this one is y and this one is z, and these are mutually perpendicular to each other. हे एकमेकाला कसे असतात, म्युच्युअली परपेंडिक्युलर. मग तुम्ही इथं ऑल 3 डायमेन्शन्स मध्ये जर पाहिलं तो पार्टिकल, तर तो कसा असतो, नॅनो पार्टिकल. त्याची ग्रोथ कशी असते, ऍज अ नॅनो पार्टिकल, सिंगल. पहा आता फॉर एक्झाम्पल मी इथं प्लेस करतो, जस्ट वेट, इथं पहा, हा सिंगल पार्टिकल, नॅनो पार्टिकल. तुम्ही कुठेही कम्पेअर केला, त्याची ग्रोथ कम्पेअर केली, बरोबर आहे की नाही, त्याची ग्रोथ जरी कम्पेअर केली तुम्ही, तरी पहा अलॉंग एक्स ऍक्सिस, वाय ऍक्सिस, झेड ऍक्सिस कशा आहे, ऍज अ पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल, इट इज ऍज अ सिंगल पार्टिकल. सो दिस वन इज अ 1 डायमेन्शनल, सॉरी, दिस वन इज अ 0 डायमेन्शनल, कारण कोणत्याच
ऍक्सिसच्या अलॉंग त्याची ग्रोथ नाही. दिस वन इज द 0 डायमेन्शनल. देन आफ्टर 0 डायमेन्शनल नेक्स्ट वन इज 1 डायमेन्शनल. 1 डायमेन्शन्स मध्ये काय काय येतात पहा, नॅनो ट्यूब्स, वायर्स, रॉड्स इटसेट्रा. येस, वन्स अगेन नॅनो ट्यूब्स, देन वायर्स अँड रॉड्स इन 1 डायमेन्शन. आता पहा, हे नॅनो ट्यूब्स, वायर्स आणि रॉड्स 1 डायमेन्शन्स मध्ये काय आले. फॉर एक्झाम्पल आपण एक्स वाय झेड ऍक्सिस कम्पेअर केले होते. सपोज आता इथं इथं हा जो पार्टिकल आहे, या पार्टिकलची ग्रोथ, ओके, या पार्टिकलची ग्रोथ अलॉंग ओनली वन ऍक्सिस होते. अलॉंग ओनली वन ऍक्सिस. फॉर एक्झाम्पल इन दिस वे, अलॉंग ओनली वन ऍक्सिस. पहा, फक्त एकाच ऍक्सिसच्या थ्रू ग्रोथ झाली. कोणत्या ऍक्सिसच्या? एक्स. ओनली इन द एक्स ऍक्सिस डायरेक्शन. सो 1 डायमेन्शनल नॅनो स्ट्रक्चर. ओके, 1 डायमेन्शनल नॅनो स्ट्रक्चर. मग एक्झाम्पल्स कोणते कोणते आहेत? नॅनो वायर्स अँड नॅनो रॉड्स अँड नॅनो ट्यूब्स. सो 1 डायमेन्शनल नॅनो स्ट्रक्चर इज वन इन विच 2 डायमेन्शन्स आर इन नॅनो स्केल. बरोबर आहे. म्हणजे आता ऍक्च्युली ग्रोथ कशी आहे पहा, अलॉंग ओनली 1 डायमेन्शन. सो दिस वन इज द 1 डायमेन्शनल. नाव नेक्स्ट वन इज 2 डायमेन्शनल. पहा आता इथं किंवा इथं 1 डायमेन्शन मध्ये इथं जरी आपण ऍक्सिस कम्पेअर केले असते, पहा इथं, तर इन दिस वे हे पहा, इथं एकाच डायमेन्शन मध्ये ग्रोथ आहे. देन 2 डायमेन्शन इथं आपण कम्पेअर करूया. पहा हे पहा, 2 डायमेन्शन. येस, वन्स अगेन आय विल रिपीट. पहा 2 डायमेन्शन. पहा इथं जी शीट आहे, या शीटची ग्रोथ कशी आहे पहा. येस, इथं पहा, अलॉंग एक्स ऍक्सिस ऑल्सो अँड अलॉंग वाय ऍक्सिस ऑल्सो. म्हणजे 2 ऍक्सिसच्या अलॉंग ग्रोथ आहे. देअरफॉर 2 डायमेन्शन. मग एक्झाम्पल्स कोणते आहेत? थिन फिल्म्स, प्लेट्स अँड लेअर स्ट्रक्चर्स. फॉर एक्झाम्पल ग्राफाईटच्या शीट्स असतात. ग्राफाईट शीट्स 2 डायमेन्शनल. बरोबर. इथे कम्पेअर करा. पहा इथं पण ग्रोथ आहे, इथं पण ग्रोथ आहे. 2 डायमेन्शन. ओके. अँड फायनली लास्ट वन इज द 3 डायमेन्शनल. मग बल्क मधले नॅनो मटेरियल्स असतील, पॉलिक्रिस्टल्स असतील. ओके. सो दीज आर द 3 डायमेन्शनल. Okay, so this one is the classification of nanomaterials into 0 dimensional, 1 dimensional, 2 dimensional and 3 dimensional. Okay, now आता इथं हेच आपल्या सिलेबसमध्ये हे या प्रकारे प्रोव्हाइड केले पहा. 0 डायमेन्शनल नॅनो स्ट्रक्चर्स, 1 डायमेन्शनल नॅनो स्ट्रक्चर्स अँड 2 डायमेन्शनल नॅनो स्ट्रक्चर्स. मग 2 डायमेन्शनल मध्ये कोणते कोणते आलते? थिन फिल्म्स एटसेट्रा एटसेट्रा. Okay, for example graphite sheets. So this one is the classification of nanomaterials. हे कोणता कन्सेप्ट आहे? क्लासिफिकेशन ऑफ नॅनोमटेरियल्स. नाव आता हे नॅनोमटेरियलचा जो टाईप आहे पहा, नॅनोमटेरियल डायमेन्शन्स, ऑल 3 डायमेन्शन्स बिलो 100 नॅनोमीटर. पहा बिलो 100 नॅनोमीटर. मग टाईप कोणता येईल? नॅनोमटेरियल्स, नॅनो पार्टिकल्स, क्वांटम डॉट्स, नॅनो सेल्स, नॅनो रिंग्स, मायक्रो कॅप्सूल्स. बरोबर आहे. हे एक्झाम्पल पहा. दिस वन इज द एक्झाम्पल. हे एक्झाम्पल आहे. देन 2 डायमेन्शन्स लेस दॅन 100 नॅनोमीटर. एक्झाम्पल्स नॅनो ट्यूब्स, फायबर्स, नॅनो वायर्स. पहा फॉर एक्झाम्पल पहा. येस. अँड 1 डायमेन्शन लेस दॅन 100 नॅनोमीटर. पहा थिन फिल्म्स, layers, coatings. Pah, in this way. This one is the example. Okay, so this one is the illustration of 0, 1 and 2 dimension. Okay, now definition of nanochemistry. आता पहा definition, very interesting concept. Nanochemistry. बरोबर आहे की नाही? हा वर्ड कसा बनलाय पहा. येस, which word? येस, nanochemistry. Okay, so nano. So what is mean by nano? आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेला आहे. सो नॅनो मीन्स अ व्हेरी स्मॉल. बरोबर. अँड केमिस्ट्री, सो कॉम्बिनेशन ऑफ अ केमिस्ट्री अँड नॅनो सायन्स. Combination of a chemistry and nanoscience. It is a nanochemistry. So it deals with the designing. Yes, it deals with the designing, synthesis of materials of a nanoscale with a different size and shape, structure and composition and their organization into functional architectures. So nanochemistry is used in a chemical, physical and material sciences as well as
engineering, biological and medical applications. Okay, so nanochemistry having a wide number of applications. आणि मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं होतं लेक्चरच्या फर्स्ट पार्टमध्ये मी सांगितलं होतं दिस वन इज द बुमिंग फील्ड, बुमिंग इंडस्ट्री, बुमिंग सेक्टर. हे बुमिंग सेक्टर आहे. नाउ डेज जो काही रिसर्च सुरू आहे, मोर दॅन 50% रिसर्च हा नॅनो केमिस्ट्रीवरती सुरू आहे. नाव येस, आता पहा, हा जो पर्सन आहे, हा पर्सन ओके सनलाईटमध्ये उभा आहे, सूर्यप्रकाशामध्ये आहे, आणि सूर्यप्रकाशामधून सनलाईटमधून जे काही अल्ट्राव्हायोलेट रेज बाहेर पडणार आहेत त्या रेजच्या प्रोटेक्शनसाठी पहा हा काय यूज करतोय, सनस्क्रीन यूज करतोय. सनस्क्रीन बरोबर आहे की नाही, हा यूज करतोय. आता हे जे काही कॉस्मेटिक आहे सनस्क्रीन मटेरियल, इट इज मेडिसिनल. ओके, so very highly useful application of nanochemistry is in medicine. A simple skin care product of nanochemistry is a sunscreen. आता सनस्क्रीन कशापासून बनते? सनस्क्रीन कंटेन्स नॅनो पार्टिकल्स ऑफ झिंक ऑक्साइड and titanium dioxide. So these chemicals protect the skin against harmful ultraviolet rays by absorbing or reflecting the light and prevent the skin from the damage. ही सनस्क्रीन काय करते? सनलाइट्स मधून जे काही अल्ट्राव्हायोलेट रेज येणार आहेत, इन्सिडेंट होणार आहेत आपल्या बॉडीवरती, जेव्हा आपण सनस्क्रीन अप्लाय करतो तेव्हा सनस्क्रीन या युव्ही रेजला रिफ्लेक्ट करते किंवा ऍब्झॉर्ब करते अँड प्रोटेक्ट अवर स्किन फ्रॉम द UV rays which are harmful or hazardous. So this one is the one of the basic application of nanochemistry in the medicines. असे नंबर ऑफ ऍप्लिकेशन्स आहेत मेडिसिनल फील्डमध्ये, बरोबर आहे. आपण डिस्कस पण केले, पहा कोणत्या कोणत्या फील्डमध्ये ऍप्लिकेशन्स आहेत. इन मेडिसिनल, इन केमिकल, फिजिकल मटेरियल सायन्स, इंजिनिअरिंग फील्ड, बायोलॉजिकल अँड मेडिकल ऍप्लिकेशन्स. So nanochemistry having a wide applications in the medicinal and industrial field, in agrochemical field also, agriculture field also. Okay, so this one is about nanochemistry. आपण हा कन्सेप्ट स्टडी केला पहा, नॅनो केमिस्ट्री. सो नॅनो केमिस्ट्री हॅव्हिंग अ वाईड नंबर ऑफ ऍप्लिकेशन्स. दिस वन इज द बूमिंग सेक्टर अँड न्यू सेक्टर फॉर रिसर्च अँड इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट. ओके, सो after this we are going to study applications in the next lecture of the nanochemistry. सो हे पहा, पुन्हा एक वेळा मी इथे काही ऍप्लिकेशन शो करतोय. सो दीज आर द ऍप्लिकेशन्स, व्हेरी इंटरेस्टिंग ऍप्लिकेशन्स ऑफ नॅनो पार्टिकल्स अँड नॅनोकेमिस्ट्री. येस, सो वॉटरप्रूफ मटेरियल्स आहे. येस, ओके. सो दिस वन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ नॅनो केमिस्ट्री.